but you need to write for finding out the area and circumference of circle. Many of you have tried. I may say 90% of you have sent me the algorithm. I have gone through it. The problem is that you have written, I think one or two have written a single algorithm, and others, remaining people, you have written two algorithms, one for finding the area and another one for finding the circumference. But I did not give you as first question, second question. I have given only one question, that is write an algorithm to find area and circumference. That means within a single algorithm you need to perform both the tasks. ಎರಡು ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ಒಂದರೊಳಗೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು. The task has to be performed separately. That's it. ಎರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಮಾಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಎರಡು ಕೆಲಸನು ಒಂದರೊಳಗೇನೆ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. And what is the formula for finding the area? Area find out ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ? Pi r square. Pi r square. Whereas for circumference it is 2 pi r. Correct or not? What I have written, the formula for finding area of a circle and circumference of circle, are they correct or no? Area pi r square and circumference 2 pi r. Correct aito ilva? Where r stands for radius of the circle. R stands for radius of the circle. Okay, you know what is the required input? It is only radius. Naಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು? Radius ಅಷ್ಟೇ as an input ಬೇಕು. Because the pi value is constant, 2 is again a constant number. 2 ಅಂತಂದ್ರೆ 2 ನೇ ಇರ್ತೈತೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Pi, you know the constant value. What is the value of pi? What is the value of pi? 3.14. 2/7. Don't unmute yourself, text the answers. Don't unmute yourselves. Text madri. Okay, 3.142 or 3.14 can be considered, right? Pi is equals to 3.14 or 3.1428 athange input hogtೈತಿ. So we'll consider 1 or 2 points after the decimal point, either 3.14 or 3.142. Right? You know the formula, you know what is the required input. ಒಂದೇ ಇನ್ಪುಟ್ ಬೇಕು, ರೇಡಿಯಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಉಳಿದಿದ್ದು ಎರಡು ಏನದಾವಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅನದರ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಇರುವಂತವನ್ನ ಬರ್ಕೊಂತ ಹೊಂಟೇವಿ. ಮೊದಲಿಂದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನೆ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಇತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಬರ್ದಿದ್ದಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಬರೆಯೋದಕ್ಕೂ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಅದ. ಯು ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿರಿ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. Have you ever seen this particular symbol on the keyboard? Keyboard ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೆ ಈ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾರಿಗಾರೆ ಕಾಣಿಸ್ತೈತಿ? Is it visible? Is it available on the keyboard of a computer? No. ಇದನ್ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು? ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಫೈನ್ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಾಗ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. So for that reason, when you are going to write the algorithm, you have to replace it with a value. ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಿ ಬರೀಬಹುದು. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಬರ್ತೈತಿ, which is called as using symbolic constant ಅಂತ ಹೇಳಿ. Symbolic constant, it is a program related concept, not algorithm. ಅದು ಅಲ್ಗೋರಿದಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸಿ ಒಳಗೆ ಅದನ್ನ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಅದ. when you go for a Java, there is another method of defining that one. So ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡೋಣ, ಈಸಿ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಣ. Instead of taking pi, what we'll do is we'll directly replace it with a value. Direct ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಅದನ್ನ 3.142 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. That means it will be 3.142 into multiplied by r square. R
exactly 1. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಈ r square ಅನ್ನು 2 into r ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. This is not same to this. These two statements are not similar. These two statements are not similar. If you take r value as 6, consider the provided radius is 6 millimeters or 6 centimeters. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ 6 into 6 is 36. ಅದನ್ನೇ ನೀವು 2 into 6 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ 1 ಬರ್ತೈತಿ. Are the results same? No. R square means you are multiplying r 2 times. You are not multiplying r with the 2. You are multiplying r 2 times. ನಮಗೆ ಈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು which is present in the library of a language. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಲಿಂಕರ್ ದ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. There are certain built-in functions available in the library of each programming language. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬಿಲ್ಟ್-ಇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಇನ್ಪುಟ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್, ಎರರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಲಿಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ you are not going to use any programming rules and regulations. Algorithm first gene hedinina, it does not follow any rules of any of the programming language. It is independent, it is separate from the programs. So you cannot use any of the built-in functions of any programming language. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ will multiply it 2 times. r into r ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ r ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅನ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಬಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ದ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಲ್ಲರೂ ಪೈ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿರಿ. ಕೆಲವೊಬ್ರು 22/7 ಅಂತಾನೂ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪೈನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೀಬೋರ್ಡ್ನಾಗ ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಡೂ ವೆನ್ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಮ್ ಆಪ್ಷನ್, ರೈಟ್? ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಬರೆಯೋದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀತೇವೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್. ಮುಂದೆ ನಮಗ್ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪೈ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಪೈ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನದ, ಅದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನದ ಅನ್ನೋದನ್ನ. So now we'll start writing the algorithm for this one. Just a second. Okay, we'll start writing the algorithm now. So what is the first step in writing the algorithm? What is the first step in writing the algorithm? Start. Are you all there? Ellaru adiralla? Okay. So what is the first step in writing algorithm? Before start? Right. Vinayak. It is you need to specify the name for algorithm. Algorithm. Then colon. You have to give a name for the algorithm. What is the purpose of this particular algorithm? That should be given as a name. So what is the purpose of this particular algorithm? Finding the area and circumference, calculating the area and circumference, obtaining the area and circumference. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್, ನನಗೆ ಯಾವುದು ತಿಳಿತದ ಅನಿಸ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಬರೀರಿ. ರೈಟ್? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
have given the name. ಈಗೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ. Next we'll have to start the algorithm. Now comes the first step, which is the beginning of algorithm. That is, you need to now start the algorithm. Lower your hands. You need to start the algorithm. Step 1, beginning of algorithm. Beginning of algorithm, which is indicated using the instruction. ಯಾವ instruction use ಮಾಡ್ತೀವಿ beginning ಅನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ? Which instruction you are going to use to indicate the beginning of algorithm? Okay. So, start. After this, you need to take the inputs. ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? Inputs ಅನ್ನ read ಮಾಡಬೇಕು. And how many inputs you require here? You require only one input, that is the radius. Because ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನೇನನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗ, all those are constant values. ರೇಡಿಯಸ್ ಒಂದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದಿದ್ದು ಏನೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಒಳಗ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಯೂಸರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 2, read the value for radius ಅಥವಾ take radius, and instruction used for taking in the input is read radius, or else if you want you can take it as just r. radius alle tagori ಅಥವಾ r ಅಂತ ಹೇಳಾದರೂ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಒಂದು ಏರಿಯಾನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you want, you can perform the calculation in 2 different steps, or you can perform the calculation in a single step also. ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿನೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿ ಕೂಡ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. I'll write both the ways. ಎರಡು ವೇಸ್ ಒಳಗೂ ಬರಿತೀನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂದ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ದೊಡ್ಡ ಆಗ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತೈತಿ, ಲೆಂತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಬರಿಬೋದು. ಬಟ್ ಈಗ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಒಳಗದಿರಿ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಇನ್ 2 different steps. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 3, calculate area of circle. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಸರ್ಕಲ್ ಏರಿಯಾನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ pi r square. Pi value is 3.142 multiplied by r square. We do not have option for r square, so what we'll do? R multiplied by r. By doing this calculation, we'll get area of circle. ಇದನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕಾ? We'll save it in A. A stands for area. A ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ A is equals to ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ 3.142. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಾಸ್ಕ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ we still need to find out one more thing. What is that? Circumference ಅನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ 4, calculate circumference. And what is the formula for finding the circumference? It is 2 pi r. 2 into 3.142 into r. Right?
Okay. If you write this way, you are 100% going to get the error. ನಾನು ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿಕತ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಹೆಸರು ದಟ್ ಸೇಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಎವ್ರಿ ವೇ. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಏನು ರೀಡ್ ಮಾಡೀನಿ, ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡೀನಿ. ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗೆ ಏನು ತಗೊಳಿಕತ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಆರ್. So you are going to get error because whatever value you have entered is present in the radius. ನೀ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ರೇಡಿಯಸ್ ಒಳಗದ. ನೀ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಗೆ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಎರರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ತಗೋರಿ, ಇಲ್ಲ ರೇಡಿಯಸ್ನೇ ತಗೋತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಹಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇಂಟು ರೇಡಿಯಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ರೇಡಿಯಸ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ದ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, will store it because circumference means you can take it as a C. A represents area and C represents circumference. And instead of taking two different steps, you can do it in a single step also. ಇದು ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಸ್ಟೆಪ್ಸು ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಕಮೆಂಟು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಕಮೆಂಟು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. 4 ಬದಲಿಗೆ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ನಾಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ಹೆಂಗೆ? Which is that step? It is step number 3. Step 3. Calculate area and circumference. Right? Explanatory comment nage ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು? Calculate area and circumference of a circle. Okay, next calculate. What is the formula for finding out area? It is pi r square radius into radius and you are going to store it in A. Area ga assign ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮುಗಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನದು? ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್. ಸೊ C is equals to 3.142 into 2 into radius 2 pi r. Right? So you have calculated area, you have calculated circumference and you have given explanatory comment also. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು? We are going to calculate area and circumference. 2 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ 4 ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗ್ಯಾವ. ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಕಮೆಂಟು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಕಮೆಂಟು, ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. You can either write this way or you can write this way. Both mean the same. ಎರಡು ಒಂದೇ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ, ಬಟ್ ಒಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆಗೈತಿ. ಯು ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ when you are going to print the ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಒಂದ್ಸರಿ ಏರಿಯಾನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದ್ಸರಿ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ 2ನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ, ಸ್ಟೆಪ್ 4 print the results. It's not result, it's results. Why? You are going to give out 2 outputs. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹಾಕೋಬಹುದು. ಪ್ರಿಂಟ್ A, C. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಂಟ್ A ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ C. ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಒಳಗೇನೆ ಬರೀತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ A ಆದ್ಮೇಲೆ ಕಾಮಾ ಹಾಕಿ C ಬರೀರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. A is different and C is different. Print A, C. ಇಲ್ಲ, print A, print C. ನನಗೆ ಇದು ಬೇಡ, ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್
ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಏರಿಯಾ, print A, and in the next step print circumference, print C. You can print this way also. ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿನೂ ಮಾಡಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ನಡೀತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬಹುದು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಫೀಲ್ ಕನ್ವೀನಿಯಂಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಇದೇ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಗೋರಿಥಮಿಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಇರೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ. ನೀವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನರೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ನರೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಈಸ್ ಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಪ್, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾಲೋ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 7, ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 5. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್, ದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಆಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಟರಿ ಕಮೆಂಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. Yes, print A, C. It's not AC direct. It's print A, C. You have to separate them because A is a different variable which holds one value and C is another variable which is going to hold another value. ನೀವು A, C ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದೇ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಒಂದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಲಿಯರ್. A, C ಮೇಲೆ ನೀವು ABC, AB ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಮ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಕಾಮ ಹಾಕಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ A, C. ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಂಟ್ A ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಂಟ್ C. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. Is it clear? Is it clear? If it's clear, please raise your hands. If it's clear, please raise your hands. ಯಾರದು ಈಗ ಬಂದವ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಬಿಟ್ಟು? If anybody is having doubt, you can text me your doubts. If anybody is having any doubt, you can text me your doubts. If you are cleared with the concept, start taking down the algorithm. Algorithm ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮೆಥಡನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೆಸರಾಕಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಒಂದ್ಸರಿ ಈ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಓದಕ್ ಕುಂತಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗ್ಯಾಕೆ ಬರ್ದೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಮೆಥಡ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಅಪ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಡೈಲಿ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಮೆಥಡನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಟೇಕ್ ಡೌನ್ ಎನಿ ಒನ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಟೇಕ್ ಬೋತ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ದೆಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್. ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಂಡಿಂಗ್ ತನಕ ತಗೋರಿ, 2 ಸರಿ ಬರ್ಕೊರಿ. ಒಂದ್ರೊಳಗೇನೆ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ಸ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಟ್ ಡೌನ್. ಆಮೇಲೆ ಮುಗಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಗ್ದೋರು ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೈತಿ ಯಾರ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡೌನ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಅಂಡ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್.
ತಿಳ್ಕೊಬೋದಾ? Okay, so next we'll write an algorithm where we are going to check whether the person is eligible for voting or no. Voting eligible adana athwa ilvo ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, you need to take a decision. He may be eligible or he may not be eligible. ಆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅದ. ಯಾವ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ, ಯಾವ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅದಾನ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? That is depending upon his age. Now you are eligible for voting. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸಿಕ್ಕೈತಿ ವೋಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕ? ನೀವು ಇನ್ನೂ 18 ವರ್ಷದವ್ರು ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. There is a criteria for voting that is based on age. Age is the criteria which decides whether you can vote or you can not vote. Right? ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾಸ್ ಅದಾವ. ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ ಅದು. So will not consider all those factors. Our decision is based on age. 18 ವರ್ಷ ಆಗ್ಯಾವು ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತಾವು? 2 ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. One is yes and another one is no. ಹೌದಾ? ನಿನ್ 18 ವರ್ಷ ಆಗ್ಯಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿ? ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿ. You are going to get one of the two answers. 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 2 ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. The question is whether your age is 18 or no. Only option you have is yes or no. You are going to give the answer in the form of yes or no. ಇದುವರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು, ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪು. 2 ತಪ್ಪಿರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ 2 ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. You are going to get only one answer. And ಆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವಾಗ ನಿಮಗ ನಿಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನ 18 ಜೊತೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಯು ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 18 or you are greater than 18 or you might be less than 18. When you compare your age with the limit that is provided, voting ಗೆ ಏನು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ, ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್, ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಯದ ಏಜ್ ಅನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಸಿಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಿ? ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕತ್ತೇವಿ. ಆ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಇಫ್ ಎಲ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ true result, whether the result is true or it is false. True idre ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವೇನು ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏರಿಯಾ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ಕಂಫರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸ್ ಒಳಗೆ ಹಂಗಲ್ಲ. ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಮ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಟ್ರೂ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ಫಾಲ್ಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಚೆಕ್ಡ್. ಐದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರೂ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಫಾಲ್ಸ್. ಟ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬೇರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕಂಡೀಷನ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗು ಕೂಡ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅದಾವ. ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಬಂಜಾರ ಕ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗೈತಿ ಅನ್ನೋ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಒಂದನ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಅದಾವ, ಒಂದು ಎಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೋ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಏಜ್, ಅವನ ಏಜ್ ಎಷ್ಟದ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಕಡೆನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೇವಿ, ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೆಕ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಹಿಂದಿರುವಂತ ರೀಸನ್ ಏನು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟನ್ನ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರಿಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಯಾವ್ದನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೇವಿ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 18 ಇದ್ರೆ 1,
ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇಲ್ಲಿ 2 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಾಗ ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರಿತೀವಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಕಿಪ್ 1 ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಟೆಪ್. 18 ಅಥವಾ 18ಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ದ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರುವಂತ ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ in the next class will write an algorithm for this one. If possible think ಮಾಡ್ರಿ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಾದ್ರೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ರಿ. ರೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್, ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಆಮೇಲೆ ದೆನ್ ಏನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲ, ಏಜ್ ನ ಇನ್ಪುಟ್ ತಗೋಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್, ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಪೇರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದಟ್ ಹಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯುವರ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಏಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ವಿತ್ 18 ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಟ್ರೈ ಟು ರೈಟ್, ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತೈತಿ ಎಷ್ಟು ಬರೀರಿ. ಪೂರ್ತಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟನ್ನ ಬರೀರಿ. ಓದಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗ ಬರೆಸ್ತೀನಂತ. ಓಕೆ, ಈ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ನ ನೆನ್ಪಾರ್ಬೇಡ್ರಿ. ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ನಾನು ನಾಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಗೋರಿದಮ್ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ನೌ ವಿಲ್ ಎಂಡ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. Send your attendance to my number. WhatsApp number ಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ಗ್ರೂಪ್ ನಾಗ ಕಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ನನ್ನ ನಂಬರಿಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. Thank you. We'll end the session.